بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم سامعین کرام، کل عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کی ایک سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ آپ نے آمین کیوں فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جبرائیل امین میرے سامنے آئے، انہوں نے بد دعا کی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ بندہ جس کی زندگی میں اس کے والدین بوڑھے ہو جائیں اور وہ والدین کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے۔ تو میں نے جبرائیل امین کی بد دعا پہ آمین کہا۔ تو محترم سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ والد جو ہے یہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ جس بندے نے اپنے والد کی خدمت کر لی اس کے لیے جنت کا یہ درمیانی دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ جس نے اپنے والد کو ناراض کیا اس کے لیے جنت کا درمیانی دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کوئی بندہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے یا میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے، تو اگر کوئی بندہ یہ دیکھنا چاہتا ہے تو پھر وہ اپنے والد کو دیکھ لے۔ اگر والد راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے، اگر والد ناراض ہے تو پھر اللہ بھی ناراض ہے۔ ایک صحابی نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیے کہ میرے حسن سلوک کا، میرے اچھے اخلاق کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ۔ انہوں نے کہا پھر کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ۔ انہوں نے کہا کہ پھر کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے والد، اور اس کے بعد پھر قریبی رشتہ دار۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ صبح اٹھ کر اپنے والدین کے چہرے کی خالی زیارت کر لے، ان سے کوئی حال نہ پوچھے، ان سے کوئی احوال نہ پوچھے، ان کی خدمت نہ کرے، کچھ بھی نہ کرے، خالی جا کر صبح صبح اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس کو ایک مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو دوسری سیڑھی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ آپ نے آمین کیوں فرمایا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین میرے سامنے آئے، انہوں نے آ کر بد دعا کی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ بندہ جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے، آپ کا تذکرہ کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے۔ تو محترم سامعین کرام، ہر بندے کے ساتھ اللہ نے 5 فرشتے مقرر فرمائے۔ ہر بندے کے ساتھ ایک فرشتہ بندے کی دائیں جانب ہے جو بندے کی نیکیاں لکھتا ہے، ایک فرشتہ بندے کی بائیں جانب ہے جو بندے کے گناہ لکھتا ہے، تیسرا فرشتہ بندے کے پیچھے چلتا رہتا ہے، یہ فرشتہ تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور کرتا رہتا ہے، بندے کی حفاظت کرتا ہے، چوتھا فرشتہ ہر بندے کے سامنے چلتا ہے، یہ بندے کے دل کے اندر نیکی کے خیالات ڈالتا رہتا ہے۔ ابھی ہم راستے پہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں، راستے کے درمیان میں کوئی اینٹ کا ٹکڑا پڑا ہے، کوئی لکڑی پڑی ہے، تو دل میں خیال آتا ہے اس کو ہٹا دیں، کوئی بندہ گر نہ جائے۔ تو یہ جو دل میں خیال پیدا ہوا یہ فرشتے نے ہمارے دل میں القاء کیا جو سامنے چل رہا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی خیال آتا ہے کہ درمیان میں ہمیں کوئی اینٹ کا ٹکڑا نظر آیا، کوئی لکڑی نظر آئی، پھر دل میں خیال آتا ہے کہ اس کو اٹھا کے اور درمیان میں کر دیں تاکہ اچھی طرح کوئی گرے۔ تو یہ جو خیال پیدا ہوتا ہے یہ شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، شیطان خیال ڈالتا ہے۔ تو چوتھا فرشتہ ہر بندے کے سامنے ہوتا ہے، یہ نیکی کے خیالات دل میں ڈالتا رہتا ہے۔ اور 5واں فرشتہ ہر بندے کی پیشانی کے اوپر بیٹھا ہے، سجدے کی جگہ پر بیٹھا ہے۔ اس 5ویں فرشتے کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب بھی دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر، کسی بھی علاقے کے اندر، کسی بھی جگہ، کسی بھی زبان سے تعلق رکھنے والا بندہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھتا ہے تو یہ 5واں فرشتہ آگے بڑھتا ہے، اس درود مبارک کو اٹھاتا ہے، جنت کے کپڑے میں لپیٹتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر جا کر ادب و احترام کے ساتھ پیش کرتا ہے اور نام لے کر کہتا ہے کہ فلاں بندہ، فلاں کا بیٹا، فلاں ملک کا رہنے والا آپ کو سلام پیش کر رہا ہے۔ تو دن میں جتنی مرتبہ درود پڑھیں گے یہ فرشتہ اٹھائے گا اور روضہ مبارک پر جا کر ادب و احترام کے ساتھ پیش کرے گا۔ اور ایک حدیث یہ ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین آسمان کے درمیان جتنا بھی خلا ہے
अल्लाह ने इसको फ़रिश्तों से भर दिया। और इन फ़रिश्तों की ज़िम्मेदारी ये है कि जब भी कोई बंदा दुरूद पढ़ता है तो एक फ़रिश्ता आगे बढ़ता है, उस दुरूद को उठाता है और रोज़ा मुबारक पे जाके अदब एहतराम के साथ नाम लेकर पेश करता है कि फ़लाँ बंदा आपको सलाम पेश कर रहा है। और एक रिवायत ये भी मिलती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ता पैदा किया और उसको रोज़ा मुबारक में बिठा दिया और उसको अल्लाह ने इतनी ताकत दी है कि वो वहीं पर बैठकर मदीना मुनव्वरा में बैठकर पूरी दुनिया का दुरूद व सलाम सुनता है और वहीं पर बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताता रहता है कि फ़लाँ बंदा आपको सलाम कर रहा है, फ़लाँ आपको सलाम कर रहा है। तो जो बंदा भी दुरूद पढ़ता जाएगा तो वो फ़रिश्ता बताता जाएगा। और एक रिवायत ये भी मिलती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा मुझ पर दुरूद पढ़ना भूल गया वो बंदा जन्नत का रास्ता ही भूल गया। हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक साहब रसूल हैं। तो याद रखिए कि ये दुरूद पढ़ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार है। और दूसरी बात ये भी है कि दुरूद पढ़ना एक ऐसी नेकी है जो किसी भी हाल में रद्द नहीं किया जाता। हम नमाज़ पढ़ते हैं, वज़ू ख़राब हो गया तो नमाज़ ख़त्म। हम नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज के अंदर बाहर के ख्यालात हम सोचते रहे तो नमाज का सवाब ख़त्म। हम नमाज़ पढ़ते हैं, दिल में ये ख्याल आ गया कि मुझे लोग देख रहे हैं और नमाज को अच्छी तरह करके पढ़ा तो नमाज का सवाब ख़त्म। हम हज करके वापस आए, दिल में ये ख्याल आया कि लोग हमें हाजी कहेंगे, हमारी इज़्ज़त करेंगे तो हमारा हज का सवाब ख़त्म। तो सारी जो इबादत हैं उनका सवाब किसी न किसी दर्जे में जाके ख़त्म हो जाता है। लेकिन दुरूद ऐसी नेकी है कि दिन को पढ़ो तो भी कबूल, रात को पढ़ो तो भी कबूल, वज़ू के साथ पढ़ो तो भी कबूल, मजलिस के अंदर पढ़ो तो भी कबूल, अगर तन्हाई में पढ़ो तो भी कबूल, किसी हाल के अंदर इसको रद्द नहीं किया जाता। इसी वजह से उलमा लिखते हैं कि जब तुमने दुआ करनी हो, अल्लाह ताला से कोई सवाल करना हो तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि सबसे पहले अल्लाह की तारीफ़ करो, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पढ़ो, फिर अपनी हाजत अल्लाह के सामने पेश करो, क्योंकि दुरूद तो कबूल ही कबूल है, तो उसके सदक़े से तुम्हारी दुआ भी कबूल हो जाएगी। एक साहबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए, कोई काम था तो उन्होंने नमाज़ पढ़नी थी। तो उन्होंने पहले नमाज़ पढ़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब, तो सहाबा किराम और भी बैठे थे। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए। तो उन्होंने जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो पहले अल्लाह की तारीफ़ की, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पढ़ा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका ये तरीक़ाकार देख रहे थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर से उनको पुकार कर फरमाया कि तुम अल्लाह ताला से इस वक्त जो भी सवाल करोगे तुम्हारी दुआ कबूल होगी, तुम्हारी दुआ रद्द नहीं की जाएगी, क्योंकि उस बंदे ने पहले दुरूद पढ़ा था। तो एक सहाबी थे, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस दर्जा मोहब्बत करते थे, हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनका नाम था, कि सुबह अपने घर से निकलते थे और सारा दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठे रहते, कोई गुफ्तगू नहीं करते, कोई बात नहीं करते, कोई काम नहीं होता था, खाली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आके बैठ जाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे की ज़ियारत करते रहते। और सारा दिन उनका यही काम था, ना उनको खाने की फ़िक्र, ना पीने की फ़िक्र, ना औलाद की फ़िक्र, ना कमाने की फ़िक्र, बस सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे जा रहे हैं। तो एक दिन वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और उनका चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और बहुत परेशान थे, पसीना पसीना थे, और ऐसी उनकी हालत थी जिस तरह कोई बहुत बड़ा वाक़या पेश आ गया हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके चेहरे को देखा, फरमाया सौबान क्या बात है, आज खौफज़दा नज़र आ रहे हो, तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ा हुआ, पसीना पसीना हो। तो सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे कि मैं अपने घर में बैठा था, मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हम उम्मतियों को पीछे कर देगा, अंबिया अलैहिस्सलाम पहले जन्नत में चले जाएंगे, फिर आप तो नबियों के सरदार हैं, आप तो जन्नत के आला दर्जे में पहुँच जाएंगे। अब हमें नहीं पता कि हम जन्नत में जा सकते हैं नहीं जा सकते। अगर जन्नत में चले भी गए तो हम तो उम्मती हैं, आपके खुदा, आपके खादिम हैं, आपके ग़ुलाम हैं, हमारी जन्नत बहुत नीचे होगी, आपका मर्तबा मकाम बहुत ऊंचा होगा। मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि जन्नत में आपकी ज़ियारत नहीं होगी तो मेरा वक़्त कैसे गुजरेगा, जन्नत में मैं क्या करूँगा अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं होंगे तो ये बात मुझे परेशान कर रही है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सीने से लगाया और फरमाया कि जो बंदा दुनिया में जिससे मोहब्बत करता है क़यामत के दिन उसी के साथ होगा। अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो तो क़यामत के दिन तुम मेरे साथ होगे। तो याद रखिए कि दुरूद पढ़ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार है। बंदा तन्हाई के अंदर कसरत के साथ दुरूद पढ़े, जो बंदा जितना कसरत के साथ दुरूद पढ़ेगा उतना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जाएगा, उतना क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होगा। और जो बंदा जितना ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होगा उसके लिए शफ़ाअत उतना ज़्यादा करीब होती चली जाएगी। तो दूसरी बद्दुआ जिब्राइल अमीन ने ये की कि हलाक और बर्बाद हो जाए वो बंदा जिसके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा खैर किया जाए और वो आप पर दुरूद न पढ़े। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बद्दुआ पर आमीन कह दिया। जो कहा सुना, अल्लाह ताला आपको मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमा दे।